हेलो गाइस वेलकम टू विजय एकेडमी यूट्यूब चैनल रे। आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेम उद्दिष्ट मेजर पेपर 5 रो बईटी हूँ कॉलोनियलिज्म नेशनलिज्म इन इंडिया रो गोटे टॉपिक टी कौन ना जातीयतावादी आंदोलन नेशनलिस्ट मूवमेंट विषय आम डिस्कसन करवा है। देखा ये विषय कौन कौन अच्छी माने भारतर स्वाधीनता केते सब को मुभमेंट गुड़ाक होता जातीय स्तर में से मुभमेंट गुड़ाक विषय आम विस्तृत भाव डिस्कस करवा। देखा अपमानजनक अपराधी रे रंगलाल बानार्जी कही कौन ना अपमानजनक अपराधी रे किए बंचाक चाहे दासत्वर श्रृंखला पिंधा किए पसंद करे जुग जुग धरी दासत्वर रहा नरक सदृश गोटे दिन में स्वाधीनता ही आनंदर मुकुट जी निज जीवन को बलिदान दे मुक्त करे से ही जीवन और शक्तिर अधिकारी या किए कही ना रंगलाल बानार्जी। तो आज आम देखा जातीयतावादी आंदोलन विषय इंट्रोडक्शन कौन अच्छे भारत ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन एक बृहत शांतिपूर्ण जातीय मुक्ति आंदोलन माध्यम स्वाधीनता हासिल करथिला। या भारतर स्वाधीनता संग्राम भाव में जनाशुना जातीय मुक्ति आंदोलन 19 शताब्दी शेष भाग आरंभ हुई एवं 20 शताब्दी महात्मा गांधी नेतृत्व एक विराट जन आंदोलन परिणत होता। ये ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासक द्वारा प्रवर्तित सामाजिक अर्थनैतिक शासन तथा भारतीय मानक मध्य जातीयतावाद एक शक्तिशाली भावना उदय जो सृष्टि होता। ब्रिटिशर माने व्यवसाय भाव आसी शेष भारतर शासक होते से वाणिज्य माध्यम लाभ करने को आसीथिले किंतु एक विदेशी एकछत्रवादी शासन द्वारा समर्थित एक सामाजिक अर्थनैतिक शासन प्रणाली माध्यम भारतर संपद और संबल को ब्रिटेन को निष्कासन कर लिप्त रही। ब्रिटिश शासन विरोध में भारतीय प्रतिरोध में 18 शताब्दी शेष भाग आरंभ होता एवं 1856 मसीह प्रथम स्वाधीनता संग्राम यार चरम सीमार पहुँचीला। तेबे ये युद्ध में विदेशी शासक मानक दूर करने विफलता एवं सेमानक एकजुट करने एवं स्वाधीनता एक जातीय संग्राम माध्यम लक्ष्य हासिल करने को बाध्य करथिला। 1857 मसीहा परवर्ती वर्ष गुड़िकर जातीय मुक्ति आंदोलन उदय है एवं 1885 मसीहा भारतीय जातीय कांग्रेस जन्म। यह आंदोलन को संगठित एवं परिचालन पर समग्र भारत स्तरीय संगठित राजनीतिक मंच जोगाई। 1885 मसीहा पर यह कांग्रेस मार्गदर्शन एवं निर्देश एक सर्वबृहत जातीय आंदोलन परिणत करने को लगे। 20 शताब्दी यह महात्मा गांधी एवं भारतीय जातीय कांग्रेस नेतृत्व एक शक्तिशाली और बृहत शांतिपूर्ण जातीय मुक्ति आंदोलन भाव उभयला। शेष 1957 मसीह भारत को एक सार्वभौम स्वाधीन राष्ट्र भाव में उभयबार सहायक होता। एवं मेन पॉइंट आसवा कौन भारतर जातीयतावादी उत्थान कारण गुड़िक कौन कौन देखा। भारतर मुक्ति आंदोलन अनेक सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक वैदिक कारण फलाफल थिला। एगुड़िक प्रायतः भारतर जातीय आंदोलन उत्थान कारण भाव उल्लेख कराए। आम ही कारण गुड़िक निम्न आलोचना करें जमीक प्रथम कारण कौन दे 1857 परवर्ती विकास। 1857 परवर्ती विकास एक जातीय स्वाधीनता संग्राम उद्भव पर अनुकूल परिवेश सृष्टि करिछि। ब्रिटिश शासन को हटाइबा सामरिक किंबा बल प्रयोग उपाय विफलता एक बेसामरिक स्वाधीनता संग्राम धारणा को सृष्टि करथिले। शिक्षार प्रसार ब्रिटेन संसदीय गणतंत्र सहित प्रत्यक्ष संपर्क 19 शताब्दी संस्कारवादी आंदोलन नवजागरण भावना एक नूतन बुद्धिजीवी श्रेणी उत्थान ब्रिटिश शासन भारतर राजनीतिक प्रशासनिक एकता उपनिवेशवादी शासन शक्ति गुड़ को अलग करने हटाइबा एवं आवश्यकता वर्धित राजनीतिक चेतनार प्रसार एवं अनेक संगठन जन्म। एसबू आंदोलन कारण मिलित हो 19 शताब्दी शेष भाग में परिवेश सृष्टि करथिला जहाँ भारत एक जातीय मुक्ति आंदोलन उद्भव नहीं। 2 नंबर पॉइंट अच्छे कौन ब्रिटिश शासन अधीन राजनीतिक एकता पॉलिटिकल यूनिटी अंडर द ब्रिटिश रूल। सकारात्मक कारण गुड़िक मध्य प्रथम एवं सर्वप्रथम गुरुत्व होची राजनीतिक एकता जब ब्रिटिश शासन इंग्लिश भाषा भारत में सृष्टि करथिला। ब्रिटिश माने यह देश को आसवा पूर्व भारत अंचल एवं गोष्ठीर एक भूमि थिला। मराठा जाट सिख एवं मुसलमान माने देश को अनेक छोट छोट विभाजित करते प्रत्येक निजस्व
ରାଜନୈତିକ ସତ୍ତା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏକାଠି କରି ରଖିଥିଲା। ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟକୃତ ପରିଷଦ ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଏକତା ପାଇଁ ଏକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହା ଭାରତର ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶର ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ? ପରିବହନ ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ। ଦ୍ରୁତ ପରିବହନ ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉତ୍ତରଣର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ହେଲା ଜି.ଏନ୍. ସିଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଜାତୀୟ ଭାବନାର ବୃଦ୍ଧି ରାସ୍ତା ଓ ରେଳପଥ ଆକାର ଧାରଣ କରିବା ପରିବହନ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ଯୋଗାଯୋଗର ପନ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବିଶାଳ ଦେଶକୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ଥିଲା ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ଏକତାକୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଇ ଯୋଗାଯୋଗର ଭାରତର ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏକତା ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ସମ୍ଭବ କରିଥିଲା। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ? ଏକୀକୃତ ପ୍ରଶାସନ, ୟୁନିଫର୍ମ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ। 2000 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଶାସନିକ ଭାବରେ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏକୀକୃତ ପ୍ରଶାସନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ଆଇନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଶାସନିକ ଏକତା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ମୂଳୋଦୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସାଧାରଣ ଅତ୍ୟାଚାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ଏକଜୁଟ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକାଶନ, ପବ୍ଲିକେସନ ଅଫ୍ ଦି ଲିଟରେଚର ଇନ୍ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ସାର୍ ୱିଲିୟମ ଜୋନ୍ସ, ଅଲୱେଲ ଆଲହେଡ, ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଡୋ, ଚାର୍ଟ ୱିସ୍ଲିନ୍, ମାକ୍ସ ମୁଲର, ରଥମୋନିଆ, ୱିଲିୟମ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ରାଜେନ୍ଦର ଲାଲ ମିତ୍ରା, ରାନାଡେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ତଥା ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଭାରତକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ମହାନତା ଓ ସମୃଦ୍ଧି ତଥା ହିନ୍ଦୁ ସାହିତ୍ୟର ବିଶାଳ ସଂଗ୍ରହର ଐତିହାସିକ ତଥା ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଚାବିକାଠି ଅଟେ। ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଯାହା ଅଶୋକୀୟ ଏବଂ ଶିଳାଲେଖଗୁଡ଼ିକର ପାଠୋଦ୍ଧାର ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ନିଜ ସଭ୍ୟତାର ମହାନତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୌରବମୟ ଅତୀତର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଜାତୀୟ ଚିତ୍ର ବା ଜାତୀୟ ଗର୍ବର ଭାବନାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବିଦେଶୀ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। 6 ନମ୍ବର କ'ଣ? ଭାରତରେ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନର ଉଦ୍ଭବ, ଏମର୍ଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ରିଫର୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରମୁଖ ସକ୍ରିୟ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭବ ଭାରତୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗରଣ ଆଣିଥିଲା। କ'ଣ? ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ। ଯଦି ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଭାରତ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ବ୍ରିଟିଶ ସଂସଦର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଥିଲା। ଏହା କେ.ଟି. ଫଲ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ କେତେକ ଧାରଣା ଓ ପ୍ରଥାଗୁଡ଼ିକ ସମନ୍ୱୟରେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ଏହା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରତି ଭାରତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା। 2 ହେଉଛି କ'ଣ? ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ହିନ୍ଦୁ ଜୀବନ ଧର୍ମକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜ୍ଞାନଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ଏକ ପରିଚିତ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ, ବେଦକୁ ଫେରିଯାଅ, ଗୋ ଟୁ ବେଦ, ଏବଂ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ। ଆଉ ଗ ନମ୍ବର ହେଉଛି କ'ଣ? ଥିଓସଫିକାଲ ସୋସାଇଟି। ଏହି ଜଣେ ମହାନ ଋଷି ଓ ମହିଳା ମ୍ୟାଡାମ H.P. ବ୍ଲାଭାଟସ୍କି ଏବଂ ଉଲଟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ଆଦର୍ଶଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା? ନା 1 ହେଉଛି କ'ଣ? ସାର୍ବଜନୀନ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଗଠନ କରିବା। 2 ହେଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। 3 ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ବ୍ଲାଭାଟସ୍କି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଦୟା, ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଉଦାରତା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଖୋଲିବା। 1882 ମସିହାରେ ଥିଓସଫିକାଲ ସୋସାଇଟିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ୟାଡାର ବା ତାମିଲନାଡୁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଲକଟ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଆନି ବେସାନ୍ତ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବାରାଣସୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ପଣ୍ଡିତ ମଦନ ଲାଲ ମାଲବ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଘ ନମ୍ବର କ'ଣ? ନା ଘରେ କ'ଣ ଅଛି? ନା ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ। ଏହି ମିଶନ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିଥିଲା, ଯାହା ଶିଷ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜାଗ୍ରତ ଭାରତର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମିଶନ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ସମସ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ଜାଗରଣ ସଂସ୍କାର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏକତ୍ରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନ୍। ବିଦେଶୀ ଶାସନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜ୍ଞାନରେ ଆଣିଥିଲା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା, ମହାନ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମାକ୍ଡୋନାଲ୍ଡ ଲେଖିଥିଲେ, ସ୍ପେନ୍ସର ବ୍ୟକ୍ତିଗତବାଦ ବା ଲର୍ଡ ମାକାଉଲଙ୍କ ଉଦାରବାଦ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଭାରତ ଆମଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆମେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାରକୁ ରାଜି ହୋଇଛେ। ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଫେରିଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ଭାରତର ଦାସତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲେ। ଜି.ଏନ୍. ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ଇଂଲଣ୍ଡର ସେମାନଙ୍କ ରହଣି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନର ମୂଲ୍ୟ ଶିଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଦାସତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତା ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲା। 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ? ନା ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍। ଦେଶର ଏକୀକରଣ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, 1858ର ରାଣୀଙ୍କ ଘୋଷଣାନାମା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଆଇନର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୁଯୋଗର ଆଶା ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଭାବନାର ବିକାଶକୁ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱଦେଶର ଦ୍ରୁତ ବିଘଟନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିକାଶ, ବୃତ୍ତିଗତ ବିବିଧତା, ଶ୍ରମର ଗତିଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି, ଶ୍ରେଣୀଗତ ଗଠନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀଗତ ଚେତନାର ଉତ୍ଥାନ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସଚେତନତା ଏବଂ ଏକତାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। 9 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ନା ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା, ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରେସ୍। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ